कवनु वडाई कह सकूं बेअंत गुनीता। कर कृपा मोहि नाम देहो नानक दारु सरीता। कर कृपा मोहि नाम देहो नानक दारु सरीता। धन गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ जी ਦੇ मुबारक चरणों में जुड़ मिल बैठे सतसंगी प्यारिओ, अदब सत्कार नाल सब तो पहला गुरु फतेह जी सांझ पाइए। प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु तेग बहादुर साहब जी की शताब्दी के संबंध विच ਆਪਾਂ लगातार विचार की सांझ पाउंदे आ रहे हैं। गुरु तेग बहादुर साहब जी संगतां नूं परिवार नूं धरवास दे के उठों तुरे ने। शीश आनंदपुर साहब तां है नंबर एक तो सोच जिहड़ी है सिੱਖੀ की वो किसी की गुलाम ना होवे। दूजी गल मां गुजर कौर नूं एक अडोलता का सबक पढ़ाया और जिंदगी भर वो अडोल रहे ने। और रोपड़ तो मलकपुर रंगड़ा तो मिर्जा नूर मुहम्मद ने गुरु तेग बहादुर साहब अते नाल गुरु के सिख तीन भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, भाई दयाला जी, इन्हों भी गिरफ्तार कर लिया। दो गुरु के सिख गिरफ्तार नहीं सी होए, भाई जैटा जी ते भाई गुरदित्ता जी। इसलिए एक बड़ी गहरी स्कीम सी यह भई उस वेले दे वक्ते हुए हालातों ते नज़र रखी जा सके, क्योंकि सरकार दी एक बड़ी तमन्ना होंदी है भी सबूत मिटा देती है। इत्थों लैके गुरुदेव सच्चे पातशाह नूं सरहंद लिआंदा गया। उदों सरहंद दा सूबेदार जां हाकम वजीर खां नहीं सी, याद रखियो। उदों उस वेले अजीज दिलावर खां दा नाम है। वो सरहंद का हाकम उस वेले जदों गुरु तेग बहादुर साहब जी को गिरफ्तार करा के सरहंद लिया गया। 10 जुलाई को सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी को गिरफ्तार किया 1675 में। इथों सरहंद तो कुछ दिन इत्थे कैद रख के ते लोहे के पिंजरे समेत गुरु तेग बहादुर साहब जी को दिल्ली पहुँचाया गया। कुदरती गल सी, गुरु जी के अगे वही शर्तां रखियां गईयां, या तो तुसीं इस्लाम नूं कबूल कर लो, जां कोई करामात दिखाओ, जां तीजा साधन है भी तुसीं मौत नूं कबूल करो। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने बड़ियां खुल के विचारा उन्होंने दसियां भी भलिया। पहली गल ये, मैं जे इस्लाम नूं ही कबूल करना हुंदा ते फिर कश्मीरी पंडितां दा मुखिया बन के क्यों आउंदा। मैं तो आया ही इसलिए है तुसीं उन्हां नूं इस्लाम विच पर जिहड़ा बदलाउण दा तुहाडा मन है उहनूं ठल पै सके। किसी के धार्मिक अकीदे, किसी के धार्मिक ग्रंथ, किसी के धार्मिक चिन्ह जिहड़ा उन्होंने मिटण तो बचाउण वास्ते आया तो आप मैं किवें धारण कर लाँगा। मुबारक इस्लाम तुहानूं कबूल, साडा कोई इस्लाम नाल विरोध नहीं है। दूजी गल रही करामात दी। करामात करने वाला रब दा शरीक बन जाता है।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਮੌਤ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਲੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾ ਬਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਾਗ ਲੈ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲੈ, ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ, ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ, ਸੋ ਵੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਤੇ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, 7 ਤਰੀਕ ਨਵੰਬਰ ਦੀ 1675 ਸਨ ਹੈ। 8 ਤਰੀਕ ਤੇ 9 ਤਰੀਕ ਅੱਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਅਡੋਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇਰੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋਈ। ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ, ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਝੱਲ ਲਏਗਾ ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੇਖ ਕੇ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਕੁਰਲਾ ਉੱਠੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਵਣ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੜਫ ਉੱਠੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੇ। ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਅੱਤ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਸੀਮਾਸ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਣ ਲੱਗਾ। ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ, ਭਲਿਆ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਇਹ ਤੇ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਤਨਾ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਇੱਕ ਲਿਓਨਾਰਦੋ ਦਵੰਚੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਲਿਓਨਾਰਦੋ ਦਵੰਚੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਉਹ ਇਟਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ 2 ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੋਨਾਲੀਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਜੀ ਉਹਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ ਇਟਲੀ ਦੇ ਹੀ ਮਿਲੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੰਧ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਧ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਬੂਤ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਲਿਓਨਾਰਦੋ ਦਵੰਚੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਦਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 13 ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਦਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਚੇਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜੁਡਾਸ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੁਦਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਸਲਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟੀ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਟੈਕਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਦੇ ਫਿਰ ਸਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਜੁਦਾਸ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਗਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੁਦਾਸ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ 30 ਸਿੱਕਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ 13 ਨੰਬਰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਈਸਾਈਅਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਉਹ 13ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੁਕਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਥਿੜਕਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਥਿੜਕ ਗਏ। ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਕੱਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਅਸਦੁੱਲਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਅਸਦੁੱਲਾ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਦੁੱਲਾ। ਅਸਦੁੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਰਮਦ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਲਿਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਇੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈ, ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਲਮਾ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦੇ, ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਦੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗਾ, ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਰਮਦ ਨੇ ਖੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਚੱਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਆਂ, ਮਨਸੂਰ, ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮਨਸੂਰ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਨਲ ਹੱਕ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਕੱਟੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੂਲੀ ਚਾੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸੂਲੀ ਚਾੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਲੋਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਲਹੂ ਚੋਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਸ਼ਿਬਲੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸ਼ਿਬਲੀ ਵੱਲ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਕਾਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤ। ਸਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸ਼ਿਬਲੀ ਵੱਲ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦਾ। ਸ਼ਿਬਲੀ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਟ ਦਿਆਂ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਤੋੜਿਆ, ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਜਾ ਕੇ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਵੱਜਾ, ਢਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਠਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਫੁੱਲ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਰੀ ਚੋਟ ਮਾਰੀ, ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਨਸੂਰੀਓਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੂਲੀਆਂ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਸਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਦਾਗ ਤਾਂ ਲੱਥ ਜਾਣੇ, ਤੇਰੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈਣ ਲੱਗਾ।
पत्थर दो चार तू भी मार लेंदो, अर्शी किंगरा कदों सी ढैन लगा, और तू भी पत्थर मार लेंदो। दुनिया दे पत्थर मारे तो भी मैं हसदा रहा, पर अपनियां दा फुल मारिया होया भी मैनू रुआ गया है। तू भी आखिरी वेले मनुक्कर हो गया, तू तो समझदा है भी मंसूर क्या चीज़ है। मैं बेनती करा, ये इतिहास दसदा है जदों भी कदे किसी मुरशद नूं ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਥਿੜਕ ਗਏ। ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਅਨੋਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੋਰਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਵਿਸਰ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਰਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਹਰ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਸਬਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, पर ऐसा कोई दिन ना आवे साडे घर चों सिक्खी चली जावे। ऐसा कोई दिन ना आवे सतगुरु। वो बांह पकड़ा के जाते सन पीढ़ी दर पीढ़ी। ये भाई मती दास ते भाई सती दास दोवें सके भरा ने। पिछे भी जिक्र किया सी, इन्हां दे बजुर्ग जेड़े गुरु घर विच आए सन, उन्हां दा नाम सी भाई गौतम। भाई गौतम दा अगे पुत ने, 3 बच्चे ने उहदे, पर मैं एक दी गल करांगा। एक भाई पैड़ा, एक भाई परागा, एक सार सुट्टी। ये 3 बच्चे ने। मैं एक दी गल करन लगा। भाई गौतम, गौतम दा पुत है भाई परागा, भाई परागे दा पुत है भाई द्वारका दास, भाई द्वारका दास दा अगे पुत है भाई हीरा मल। दरगाह दास ते हीरा मल 2 सके भरा सन। ये हीरा मल दे पुत ने भाई मती दास ते भाई सती दास। एक बारी फिर दोहराउण लगा। भाई गौतम, गौतम दा पुत है अगे भाई परागा, भाई परागे दा पुत है भाई द्वारका दास, भाई द्वारका दास दा पुत है हीरा मल, हीरा मल दे पुत ने मती दास ते सती दास, दोवें सके भरा ने। इक्को दिन च शहादत का जाम पीण वास्ते तैयार नहीं होंदा। जान बहुत प्यारी हुंदी है। याद रखियो जे ये विरसा जिन्हों 2 चीज़ां उस वेले तोलणियां आ जाण, भई मेरी जान कीमती है जां अज सिद्धांत कीमती है। जिन्हों सिद्धांत कीमती लगता है वो जान वरदा है। आशिक हैं जो शहादत के वो जीना छोड़ देते हैं, खिलौना समझ कर जिस्म को खुशी से फोड़ देते हैं। ना तख्तो ताज ना हूरों की हसरत, खुदा भी दे खुदाई तो वापस मोड़ देते हैं। शहीदों की कत्लगाह से क्या बेहतर है काबा, शहीदों की खाक बे खुदा भी कुर्बान होता है। शहीदां नूं नमस्कारां हुंदियां ने, जमाना सदा ही कर्जदार रहिंदा है। अज इस परिवार विचों मती दास नूं लिआंदा, फट्टियां विच बन के सामने खलो के, फट्टियां विच बन्निया होया है, लकड़ां ला के बन्निया होया है, ते मती दास दे सामने खलो के जलाद गल पुछदा है। कहन लगे भलिया जिन्हों मौत की सज़ा मिलती है ना, उहदे कोल पुछया जांदा कोई आखिरी ख्वाहिश होवे, तेरी कोई ख्वाहिश होवे ते तू दस सकदा है। कहन लगे हाँ 2 तरह की ख्वाहिश है। किसी परिवार नूं मिलना है, कहंदे नहीं। किसी नज़दीकी नूं मिलना है, कहंदे नहीं। कुछ खाण पहनण की तमन्ना, कहंदे नहीं। की तमन्ना है?
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੋ ਤਮੰਨਾ ਨੇ, ਦੋ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਖਾਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਕਾਗਾ ਕਰੰਗ ਢੰਡੋਲਿਆ ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸ, ਇਹ ਦੋਏ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੂਹੋ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਵੇ ਪਿੰਜਰਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਦੇ ਬਚਨ ਸੀ, ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਕਰਵਤ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ। ਕਰਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਰੇ ਨੂੰ। ਕਰਵਤ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ, ਲਾਗ ਗਲੇ ਸੁਣ ਬਿਨਤੀ ਮੇਰੀ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ, ਕਰਵਟ ਦੇ ਮੋਕੋ ਕਾਖੇ ਕੋ ਮਾਰੇ। ਜੋ ਤਨ ਚੀਰੇ ਅੰਗ ਨਾ ਮੋਰੋਂ, ਪਿੰਡ ਪਰੇ ਤੋ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਤੋਰੋਂ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ तेरे नालों प्रीत न टुटे, साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तोरी। लोग अपने धर्म लई शहीदियां देन लग्गियां भी अपने मुर्शद तो बेमुख हो गए। एक किहो जिहा भाई मती दास है जिहड़ा दूजे दे धर्म लई, इहदे अपना कोई धर्म दी गल नहीं सी। उस वेले सिੱਖੀ ਦੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ, उस वेले सिੱਖੀ ਦੇ ਕਿਸੇ निशान ਦੀ ਗੱਲ नहीं सी। ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਮੁਬਾਰਕ ਸਲਾਹ ਹੋ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਰੱਖਿਓ ਜੇ। ਦੂਜੀ ਤਮੰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚੀਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਪਾ ਲਿਓ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਚੀਰ ਪਾਓਗੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਿਓ, ਫਿਰ ਟੇਢਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜਲਾਦ ਖੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਭਲਿਆ ਮੰਨਿਆ, ਇਸ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਕੜਾਂ ਚੀਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਚੀਰਨਾ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੱਕੜ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿੰਗੀ ਟੇਢੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਚੀਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਚੀਰ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਫਰਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਇਹ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਚੀਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਚੀਰ ਟੇਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕਬੀਰ ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ, ਮਰੋ ਤਾਂ ਹਰ ਕੇ द्वार, ਮਤ ਹਰ ਪੁੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰਾ ਹਮਾਰੇ ਬਾਰ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਕੌਣ ਪਿਆ, ਚੀਰ ਟੇਢਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਮਤੀ ਦਾਸਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ? ਮਤੀ ਦਾਸਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ? ਮਤੀ ਦਾਸਾ ਤੂੰ ਆਰੇ ਦੇ ਦੰਦਿਆਂ ਥੱਲੇ ਤੜਫਿਆ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਮਤੀ ਦਾਸਾ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤੀ ਦਾਸਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦਰਦ ਸਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਆਰੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਹਿੱਲਣ ਕਰਕੇ ਚੀਰ ਟੇਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਚੀਰ ਟੇਢਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਪਾ ਲਓ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਦੀ।
ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਜਾਂ ਲੰਗਰ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨੇ ਐ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਬੈਂਡੇਡ ਲਾਈਏ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ। ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਜਿੱਥੇ ਫੁਆਰਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਜੀ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਫੁਆਰਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਕਮੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਈ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਾਂ, ਲੋਕ ਇਹ ਤਰਫ ਉੱਠਣ ਭਈ ਕਿਤੇ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਆਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਜਲਾਦ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਰੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜਲਾਦ ਆਰੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਚੀਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਧਾਰਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ। ਕਦੇ ਉਹ ਆਰਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਆਰਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ, ਤੜਫਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਮਤੀ ਦਾਸ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਰ ਪਿਆਂ ਤੜਫ ਉੱਠਣਾ ਇਹਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਖਰ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸੁਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੀ ਹਾਏ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦਿਆਂ ਥੱਲੇ ਸਿੱਖੀ ਸਾਬਤ ਰੱਖ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਸਾਬਤ ਰੱਖਣੀ ਆ ਜਾਏ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਦੀ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਮਤੀ ਦਾਸ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ, ਦਾਤਿਆ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਇਆ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਦੀਨੋ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲ ਗਈ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਜੀਵਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਿਓ ਆਪਣਾ, ਚਲਤੇ ਰਾਖਿਓ ਚੀਤ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਦੀ ਆਈ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਭਾਈ ਮਤੀ ਇਸ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਫੋਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਲਝ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਰਾਓ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਭਾਈ ਰਾਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਭਾਈ ਮੂਲਾ, ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਭਾਈ ਬੱਲੂ, ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਭਾਈ ਮਾਈ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਮਾਈ ਦਾਸ ਦੇ ਅੱਗੇ 12 ਪੁੱਤ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੁਰੱਬੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਨੀ ਸਿੰਘਾ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸ ਪਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਈ ਦਾਸ ਦੇ 12 ਪੁੱਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਅਮਰਚੰਦ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 11 ਬੱਚੇ, 11 ਦੇ 11 ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਮਾਈ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤ ਪਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। 12 ਪੁੱਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਦਰਤੀ। ਉਹ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 12 ਦੇ 12 ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ 10 ਪੁੱਤ ਨੇ, 10 ਚੋਂ 7 ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ।
मैं बहुत बारी बेनती करना, ईसाई धर्म वाले साडे घरां च बाइबल दिंदे ने, साडे घरां च ईसाईयत दा इतिहास दिंदे ने, उहदा ਸਾਹਿਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਇਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਾਂ, ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਕੱਲੇ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖ ਲਓ ਨਾ, ਕੱਲੇ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਓ, ਸੱਜਣਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਈਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਈਸਾਈ ਸਿੱਖ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਇਹ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਭਈ ਇਹਨੂੰ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਣਾ ਹੈ। ਦੇਗ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ। ਦੇਗ ਦਾ ਅਰਥ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਗ ਦਾ ਅਰਥ ਵੱਡਾ ਪਤੀਲਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਦੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਤੀਲਾ ਕਹਿ ਲਓ ਬਈ ਬਲਟੋਹਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ। ਉਸ ਗਰਮ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲ ਖੜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਲਿਆ, ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਬਾਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘੜੀ ਪਲ ਉਬਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਉਂਗਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਏ ਨਾ ਤੇ ਛਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਇਹ ਗੜ ਗੜ ਕਰਦਾ ਪਾਣੀ, ਇਹਨੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਉਬਾਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਛਿੱਲ ਲਾ ਦੇਣੀ ਉਤਲੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਉਬਲਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਸਮ ਉਬਲਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਵੀ ਖੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 1606 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਸੀ। ਆ 1675 ਹਜੇ ਤਾਂ 70 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਤੇ, ਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਤੀ। ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਬਲ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਬਲ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਬਾਲ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰੰਗ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਉਬਾਲ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲਣ 'ਚ ਕਮੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਰੱਜ ਕੇ ਉਬਾਲ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੜਫ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਹ ਕਹਿਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਦੇਖ। ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੰਨਾ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖੇਗੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖੇਗੀ। ਕੱਲ ਵਕਤ ਆਵੇਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਅਡੋਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ। ਉਬਲ ਗਿਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆਪਣਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਬਲ ਗਿਆ ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਚਮੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਰਬੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਚਮੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਚਰਬੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੱਡੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਆ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਪੈਜ ਰੱਖ ਲਈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ, ਮਜੈਸਟਿਕ ਇੱਕ ਸਿਨੇਮਾ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਜੈਸਟਿਕ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ, ਉਹ ਤੜਫਿਆ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ, ਉਹ ਤੜਫਿਆ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈਏ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ, ਤੜਫੇ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਤੜਫਦਾ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਰੂਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੜਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਰੂਹ ਦੀ ਵੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੜਦੀ। ਰੂਹ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ, ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਰੂਹ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰੂਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਦੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ ਅੱਗ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੇਕ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਅੱਗ ਨੇ ਸੇਕ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਰੂਹ ਨੇ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਪਰਵਾਨੇ ਗੁਰੂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵੀ ਤੜਫਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਹਾਏ ਕੁਰਲਾਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਨਮਸਕਾਰ ਐਸੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ। ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਤਰਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਤੀ ਦਾਸ ਅਡੋਲ ਖਲੋਤਾ, ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਤੀ ਦਾਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾ ਗਿਆ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ 13 ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੁਕਰਾਤ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਸੀਮਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਗੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਮਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਅਸਦੁੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਨਸੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ਿਵਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਲ ਆਏਗਾ,
ਮੁਖ ਨੀਵਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 3 ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਗਏ, ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮਨੁੱਕਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇਮਾਨ ਮੱਤਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਨੋਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਲੜੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।